Құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, әріптестер, қадірменді қонақтар. Назарбаев университеті жанындағы ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының, яғни ИСАИ-дың баспасөз жиынына қош келдіңіздер. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңда жасанды интеллект бүкіл әлемде қарқынды дамып келеді. Біздің институтта бұл үрдістен қалмай, жасанды интеллект саласын жетілдіруге белсенді атсалысуда. Бұл жай ғана технология емес, сондай-ақ мәдениетіміз бен тілімізді сақтап қалудың жаңа бетбұрысы. Бүгін сіздер ИСАИ-дың ғылыми зерттеушілері, деректер талдаушылары және компьютер инженерлері әзірлеген көп жылдық еңбегінің жемісіне куә боласыздар. ИСАИ командасы соңғы жылдары Қазақстанның жасанды интеллект экожүйесін дамытуға айтарлықтай үлес қосуда. Сол жетістіктерімізді көпшілікке таныстырғымыз келеді. Бүгінгі шара аясында Қазақстанның бірегей болмысына бейімделген және қоғамның қажеттіліктерін қамтамасыз ететін біздің институт әзірлеген жаңа буын технологияларын тамашалайсыздар. Бүгінгі бағдарламаны қысқаша айтып өтсем, ең алдымен институт басшылығына сөз беріледі. Содан кейін презентация бөлімінде ИСАИ әзірлеген жасанды интеллект әзірлемелер таныстырылып, оларды қалай пайдалануға болатыны көрсетіледі. Презентациядан кейін сұрақтарыңыз болса, біз жауап беруге дайынбыз. ИСАИ-дың жасанды интеллект саласына жетістіктеріне қызығушылық танытып, қолдау көрсетесіздер деген үміттемін. Дәл қазір ИСАИ әзірлеген жасанды интеллект өнімдерінің бірі тілсинктің қалай жұмыс жасайтынын көресіздер. Яғни спикерлер сөз сөйлеген кезде осы экранда нақты уақытта субтитр мен аударма көрсетіледі. Ал енді алғашқы сөзді ИСАИ институтының негізін қалаушы, бас директор, профессор Хусейн Атакан Варол мырзаға беріледі. Distinguished guests, esteemed members of the media, dear colleagues, welcome and thank you for joining us today. I joined Nazarbayev University in 2011 as one of its founding faculty members. I was attracted by the bold vision of a world-class research university in the heart of Central Asia. Today, under the leadership of President Ahmet Vakar, Nazarbayev University is steadily realizing that vision. It is expanding doctoral programs, strengthening its research capacity, and earning recognition as one of the leading universities of Asia. In 2019, we founded the Institute of Smart Systems and Artificial Intelligence to ensure that Kazakhstan would not only follow the AI era, but actively shape it. Since then, we have trained a new generation of AI researchers and engineers, many of whom are with us here today. Their work has helped Kazakhstan reach a high level of competence in areas such as natural language processing, computer vision, and generative artificial intelligence. Today's event, ISAI Update, reflects our core goal to build practical, ethical AI tools for the people of Kazakhstan. These are tools that speak the languages of Kazakhstan, serve its society, and address real challenges. One of our proudest milestones came this December when we had the honor of presenting the ISAI Kazakh large language model to the President of the Republic. This was a defining moment for our team. It showed that Kazakhstan's highest leadership recognizes the strategic importance of artificial intelligence and, more importantly, believes in the local capacity to shape it. That belief is what brings us to here today. Today's event is not about launching new technologies. These will be presented in detail by my colleague Amina shortly. Instead, I want to reflect on the broader vision that unites our work. Artificial intelligence is changing the world rapidly and irreversibly. Every nation today faces a choice. It can remain a consumer of AI shaped elsewhere, or it can become a creator shaping AI that reflects its own voice, serves its own people, and protects its own interests. At ISAI, we made our choice. We believe Kazakhstan must be an active contributor to the global AI future, not later, but now.
The models and platforms you will see today were developed entirely by local minds, using local data for local needs. In this global landscape, we also welcome international collaboration, not as passive observers or beneficiaries, but as equal partners with something real to offer from Kazakhstan to the world. The work of our team demonstrates that artificial intelligence can be both world-class and deeply local. We want to ensure that no community is left behind simply because their language or culture is underrepresented in global datasets. Our work is to change that through research, infrastructure, and real-world applications. We are grateful for the trust placed in us by Nazarbayev University, by national institutions, and by the public. But most of all, we are proud of our homegrown talent, our researchers, students, and partners who make this work possible. The systems you will see today are not endpoints. They are stepping stones toward a future where Kazakhstan is not only AI ready, but AI leading. Thank you. Thank you, Professor. Ал енді келесі сөз кезегін ИСАИ-дың атқарушы директоры Ербол Абсалямов мырзаға берейік. Қайырлы күн, құрметті қонақтар. Біздің бүгін жиналғанымыз ИСАИ Update пресс-конференция қош келдіңіздер. Уақыт бөлгеніңіз үшін, қызығушылық білдіргеніңіз үшін көптен көп рахмет. Айтарлықтай, дәл осы уақытта бір жыл бұрын біз дәл сондай пресс-конференция өткізген болатынбыз. Сол кезде біз КЗЛМ бойынша ақпаратпен бөлістік. Ал бүгінгі таңда біздің осы жылдың жартысында қандай жетістіктер бар, қандай бізде көрсеткіштер бар, солармен бөлісеміз. Және де алдында қандай бізде жоспар бар, сол туралы ақпарат береміз. Сіздер білетініздей, қазіргі кезде жасанды интеллект қарқынды дамып жатыр. Және де әрбір істің басында ғылым бар. Яғни фундаменталдық модель ғылымнан шығады. Сол үшін біздің институт, ғылыми зерттеу институт, осындай бір бәсекеде қалмау үшін бізде генеративтік жасанды интеллект бойынша әртүрлі модельдерді әзірлейміз, жасаймыз. Және де бүгін менің әріптесім Амина ол туралы сізге үлкен бір презентация жасайды. Және біздің басты ерекшелігіміз, біздің құрамымыз және бас еткен басқа толығымен жергілікті қазақстандықтар, яғни жергілікті мамандар, жас таланттар. Және де біздің басына қоятын бір ерекшелігіміз, жасайтын модельдеріміз қазақ тілге арналған, және де қазақстандықтар үшін ChatGPT болса да, ол қазақ тілін жақсы қаншалықты білсе де, біздің ойымызға сай жауап бере ме, бермей ме үлкен бір сұрақ. Ал біздің модельдер осы бар нәрселерді көздейді, еске алады. Және де тез келген жобаны жасаған кезде бізде екі бір үлкен қағидамыз бар. Біріншісі AI for good, яғни жасанды интеллект жақсылық үшін болу керек. Екіншісі жасап жатқан жасанды интеллект модельдер Қазақстан үшін тиімді пайдалы болу керек. Тағы да үлкен рахмет келгеніңіз үшін. Және де келесі сөз біздің әріптесіміз Амина презентациямен бөліседі. Рахмет. Көп рахмет. Ал енді баспасөз жиынының басты бөліміне келсек, презентацияға мен сахнаға өзімнің әріптесім, ИСАИ-дың IT өнімдер менеджері Амина Байкенова ханым шақырамын. Добрый день, уважаемые гости. Рада вас приветствовать на сегодняшнем нашем ежегодном мероприятии, где институт рассказывает о своих последних достижениях, продуктах и сервисах, доступных для всего нашего населения и отечественных компаний. Институт умных систем и искусственного интеллекта при Назарбаев университете был создан в 2019 году. В 2024 он получил статус автономного института. Институт является ведущим исследовательским центром в Казахстане в области искусственного интеллекта. На данный момент команда ИСАИ насчитывает более 70 исследователей, инженеров и специалистов по данным. Институт активно участвует в национальных проектах в сферах языковых технологий, здравоохранения, образования и цифровой инфраструктуры. Также ИСАИ является хостинг-платформой крупнейшего в Центральной Азии репозитория открытого кода,
наборов данных и предварительно обученных моделей, что способствует развитию инноваций и технических компетенций в регионе. С 2019 года ИСАИ опубликовал более 120 научных статей в ведущих международных журналах и на конференциях, многие из которых были удостоены престижных наград. Вместе с тем, институт оказывает реальное влияние на общество, разрабатывая прикладные, доступные и ориентированные на пользователя ИИ продукты и сервисы, адаптированные к языковым, культурным и институционным особенностям страны. Институт следует основному правилу ИИ во благо, ИИ для Казахстана. ИСАИ является неотъемлемой частью казахстанской экосистемы. Что мы делаем в институте? Мы создаем фундаментальные модели, на основе которых создаем свои продукты и сервисы, а также активно работаем над развитием кадрового потенциала в искусственном интеллекте. Тем самым с 2021 года мы регулярно запускаем исследовательские программы для студентов и школьников, где собираем на единой площадке студентов со всего Казахстана и с мировых университетов, позволяя им работать над реальными ИИ-проектами, повышать свои компетенции в искусственном интеллекте и получать доступ к знаниям и компетенциям наших сотрудников. Также мы регулярно проводим свои хакатоны и школы и вовлекаем молодежь в реальные проекты, где они учатся применять ИИ в практике. Одним из самых главных достижений стало развитие и открытие казахской большой языковой модели ИСАИ Kaz-LLM, которую мы представили в декабре прошлого года президенту Республики Казахстан. Это глубоко обученная нейросеть, понимающая, генерирующая текст на казахском языке, обученная на корпусе данных, скрупулезно собранных учеными и исследователями Казахстана, эквивалент которых составляет более 1,5 миллиона книг. Мы не просто разработали ее, мы ее передали в полное владение в Астана Хаб, чтобы она стала доступна для всего технологического сообщества страны. Наша основная цель была это сделать ИИ, который говорит по-казахски общенациональным ресурсам. Эта модель будет использоваться в образовательных решениях, стартапах, госуслугах и повседневной жизни. После создания Kaz-LLM мы не остановились, мы решили использовать наш опыт и компетенции, которые мы наработали за такой долгий срок, для того, чтобы создавать продукты, которые могут помочь широкому пласту населения Казахстана, а также отечественным компаниям. И тем самым наш первый коммерческий продукт – это MangoSource, который вышел 20 ноября 2024 года. Это речевой ИИ-сервис, основанный на собственной фундаментальной модели ИСАИ. Он сочетает в себе точную транскрипцию речи, синтез естественного голоса, мгновенный перевод между казахским, русским, английским, турецким и китайским языками. MangoSource доступен как через интерфейс для пользователей. Вы можете воспользоваться им через наш веб-сайт mangosource.nu.edu.kz на нашем ИСАИ плейграунде, после того, как пройдете очень быструю и легкую регистрацию. А также есть возможность подключения через API для компаний и разработчиков, что позволяет интегрировать его в чат-боты, голосовые помощники, колл-центры, образовательные и государственные сервисы. Мы особенно гордимся качеством казахского языка при переводе. И хотим сказать, что MangoSource делает казахский язык равноправным участником цифрового пространства. На данный момент MangoSource активно используется в квазигосударственных, государственных, образовательных учреждениях и промышленных предприятиях, отечественных компаний. Используется в том случае, в первую очередь, потому что чувствительность данных при переводе в данных предприятиях является достаточно высокой. И многие компании озадачены утечкой данных, чему при использовании MangoSource произойти не имеет места быть, так как данный сервис предоставлен и развернут на серверах внутри Казахстана в дата-центре Назарбаев университета. И мы максимально заботимся о наших пользователях, мы не сохраняем данные, мы не видим, что переводится, мы обрабатываем запрос и позволяем компаниям уверенно себя чувствовать и быть уверенным в том, что их данные сохранятся в Казахстане и не будут никому известны. Наш следующий продукт, о котором я хотела бы более подробно рассказать, это Ойлан.
Это наша флагманская Reasoning Model, которая предназначена для анализа документов, логического мышления, генерации аргументированных ответов. В отличие от универсальных моделей вроде чата GPT, Ойлан обучен на данных из Казахстана, где казахский язык является главным и первостепенным. Ойлан в5 владеет казахским языком на глубоком уровне, включая особенности диалектов, формальную и разговорную речь, а также понимает латиницу в соответствии с курсом на алфавитную реформу. Также Ойлан знает реалии нашей жизни, распознает такие термины вроде ИИН, Каспи QR, ЕНУ и так далее. Чат GPT не может понимать некоторые наши особенности, почему некоторые темы важны или чувствительны в нашей культуре. В то же время, когда Ойлан отвечает осознанно, без недопустимого контента и с учетом социальной и ответственности. Ойлан этичен, он работает в закрытом контуре и учитывает нормы законодательства РК. Это особенно важно для госсектора, образования и бизнеса, где защита данных и соответствие требований не просто формальность, а обязательные условия, так как Ойлан также развернут на наших серверах в Назарбаев университете. Ойлан понимает нашу культуру и контекст, потому что обучен на данных, выверенных и исторически подтвержденных в Казахстане. Так как я уже до этого упоминала о том, что Ойлан понимает латиницу, казахский язык на латинице в соответствии с курсом президента, который подчеркивал в одной из своей речи о том, что 90% информации в мире создается на латинице. Кто владеет этой информацией, тот владеет наукой и технологиями. Переход казахского языка в латиницу – это не просто смена графики, а этап модернизации, мышления, осознания и цифровой интеграции в глобальное пространство. В связи с этим мы работаем над тем, чтобы латиница могла быть доступна на наших продуктах. И также мы часто получаем отзывы от нашего юного поколения, от пользователей, которые используют в основном мобильные девайсы при общении с Ойланом. Они нас просили, чтобы мы внедрили латиницу при вводе на казахском языке, потому что чаще всего они этим пользуются. Ойлан не только говорит по-казахски, он и думает по-казахски. Наша дорожная карта на данный момент Ойлан работает тем, что пользователь может отправить текст, изображение и аудио, задать вопрос и получить ответ в виде текста. До конца этого года, до декабря 2024 года, мы собираемся расширить модель до такой степени, что он воспринимал текст, изображение, аудио, видео и выдавал запросы соответственно, в тексте, изображение, аудио и мог создавать ИИ-агенты. Что такое ИИ-агент простыми словами? Вам требуется найти самый дешевый перелет из Алматы в Актау. Вы задаете вопрос, соответственно, ИИ-агент идет в ресурсы интернета, получает данные и выдает вам все в том виде, в котором вы запросили. Это наша цель, создание генеративного ИИ. Мы активно работаем над этим. И до конца года презентуем. Наш следующий продукт, как вы уже заметили, здесь идут субтитры с переводом на казахский язык. Это Тильсинг, продукт, сервис субтитров в реальном времени, который основан на базе одной из наших фундаментальных моделей и искусственного интеллекта. Тильсинг – это программа, которая в реальном времени распознает живую речь, преобразует ее в текст и переводит между казахским, русским и английским языками. Основные функции – это моментальный перевод, что позволяет мультиязычному населению понимать спикеров со сцены. Основная часть, где могут быть использовано данное приложение, это онлайн-лекции, образовательные курсы, конференции. В Казахстане проходит достаточно много форумов, где встречаются люди, которые не разговаривают на английском или русском языках, и при этом хотят понимать и получать сведения от спикера, который презентует на иностранном языке. В связи с этим мы создали данное приложение, вы его можете сейчас в режиме реального времени увидеть, он переводит все, что я говорю. Следующий наш продукт – это Бейнеле, он также у нас доступен на нашем сайте Бейнеле.edu.kz. Это многоязычный генератор изображений, созданный в нашем институте. Он создает высококачественные визуальные изображения по текстовым запросам на казахском, русском и английском языках. Что делает его особенным?
Бенеле генерирует реалистичные и художественные изображения. Он понимает как универсальные, так и специфические для Казахстана понятия, так как обучен полностью на данных из Казахстана. Он также отражает местную культуру, фольклор, пейзажи и современную жизнь. Он поддерживает многоязычные запросы для широкой доступности. Если мы остановимся коротко на влиянии Бенеле при создании данного и модели, мы когда задумались, для чего мы ее создаем, да, особое влияние это в том, что Бенеле точно визуализирует казахскую идентичность, эстетику и культуру, тем самым дает возможность местным художникам и педагогам и создателям медиаконтента использовать картинки с нашей культурой. При запросе они могут быстро получить ответ. И также способствует сохранению культурного наследия и созданию новых историй через искусственный интеллект. Этот инструмент не только для генерации изображений, но и для культурного выражения в цифровом мире. Если мы посмотрим более детально, на данном слайде представлены два запроса мы ввели в Исай Бенеле и в Google Gemini с вопросом изображения дедушки и бабушки, сидящих с внуками в традиционной обстановке. Если Google Gemini предоставил больше западную версию, да, то Бенеле предоставил полностью картинку с нашим колоритом, с нашими особенностями. Да? В эпоху цифровизации и развития искусственного интеллекта каждая страна максимально озадачена сохранением культурного наследия, идентичности, языка. И локализация создания собственных моделей стоит сейчас на острие во многих странах. И без локализации это как врач, который говорит на другом языке и не знает особенностей вашего организма. Он может быть теоретически компетентен, но на практике часто бесполезен или даже опасен. Локализация моделей и создание своих продуктов и инфраструктуры позволяет Казахстану не зависеть от зарубежных сервисов. Также хотелось добавить что все наши продукты используются широким кругом людей, и мы регулярно улучшаем наши сервисы, получая отзывы и пожелания от пользователей, что позволяет развивать продукты, которые максимально будут полезны гражданам Республики Казахстан. И, наконец, фундамент, на котором все держится, это инфраструктура. Можно бесконечно долго рассказывать о том, как потрясающе использовать продукты, как прекрасно создавать модели, но при этом нужно иметь в виду то, что самое основополагающее – это инфраструктура. На чем это все будет тренироваться, на чем это будет находиться и как это будет доступно для всего населения. И сегодня требует огромных вычислительных ресурсов, да, но Казахстан, к сожалению, сталкивается с двумя основными проблемами. Первое – это острая нехватка суперкомпьютеров. И несмотря на то, что на прошлой неделе Министерством цифрового развития был лансирован запуск суперкомпьютера, возможность использования и тарификация данных вычислительных мощностей до сих пор разрабатывается. Также ни для кого не секрет, что Казахстан подпадает под ограничения на ввоз оборудования из-за экспортной политики госсектора США в отношении стран Центральной Азии. И в связи с тем, что мы бы хотели преодолеть данные ограничения, мы собрали наш собственный сервер Mangetas здесь, в Казахстане. Mangetas – это высокопроизводительный сервер, который собран был из тех компонентов, которые мы можем купить в магазине. Это высокопроизводительный сервер с быстрой памятью и оптимизированной архитектурой. Основное ноу-хау этого оборудования, этого сервера, инференс-сервера, состоит в том, что нашей командой было выведено правило, как правильно разложить модель, очень большую модель, которая хранится на больших серверах, на больших мощностях, и вместить ее в эту коробку и предоставить возможность компаниям использовать наши продукты в закрытом контуре.
Что такое закрытый контур? Да, закрытый контур – это когда сервер работает только внутри вашей сети, без выхода в интернет, тем самым сохраняя все ваши данные в этой коробке. Возможность получить доступ любому хакеру к вашим данным, которые обрабатываются на данном сервере, невозможно. ManGITAS работает в закрытом контуре и обеспечивает надежную защиту данных и используется как для обучения модели, так и для их запуска. Создание данного сервера – это шаг к цифровой независимости и технологическому суверенитету Казахстана. Сейчас я бы хотела более подробно рассказать о том, где вы можете, так как я уже до этого вам упоминала о том, где вы можете использовать наши продукты, так как они доступны для общего использования. Вы можете посетить наш веб-сайт isai.nu.edu.kz, наш Isai Playground, где представлены на данный момент Ойлан, ManGIS и Бейнеле. В будущем, до конца этого лета, мы выпустим также Тельсинк, который будет доступен для скачивания и использования его самостоятельно. Вы для того, чтобы пройти, вы проходите быструю регистрацию для использования наших продуктов. И каждому продукту предоставляется определенное количество бесплатных символов, чтобы вы могли протестировать функционал продуктов. Теперь бы я хотела показать демонстрацию наших продуктов, как они работают и как их можно использовать. Хотелось бы сказать, что данные продукты, которые мы сейчас будем вам демонстрировать, они у нас уже сейчас размещены на данном сервере ManGITAS, который установлен в дата-центре Назарбаев университета, и вы можете оценить ту скорость обработки запросов, которую мы представляем на данном инференц-сервере. И первым продуктом мы показываем, как можно найти ManGIS, наш и-переводчик. Вы проходите регистрацию. Интерфейс представлен на 3 языках: русский, казахский, английский. На данном моменте мы вам показываем, как можно перевести с китайского на любой другой язык, представленный внизу, и создать аудиофайл. Аудиофайл при создании вы можете его скачать. Также вы можете переводить... Да, сейчас погромче поставить. Астана Казахстанның астанасы. Да, мы сейчас отключим Тельсинк, чтобы не сбивать вас. 4726 тұрғыны бар. Қала 1997 жылға дейін Астана То есть мы болған ввели текст Алматыдан на кейін английском, он елдегі перевел на екінші казахский үлкен қала болып и табылады. создал аудиофайл, который вы можете скачивать. Также у вас есть возможность в нашем переводчике загрузить файлы в формате PDF, DOC, MP3 и WAV для его обработки и перевода. Есть различные возможности в виде текста, в виде аудиофайла, в виде транскрибированного текста и аудиофайла. И также он доступен для скачивания на ваш компьютер. Соответственно, вы можете обработать и аудиофайл, который может вам транскрибироваться и перевестись. Қазақ халқының дәстүрлі ойыны. Асық ойыны күндізде, түнде де ойналады. То есть в данный момент он Күндізгі транскрибирован ойын и переведен на английский мергендікке язык. Ал түнгі ойын ептілікке үйретеді. Тасықтың ерілген түріне қарай оны алшы, тайке, бүк, шық деп, ал атуға арнап арнайы қорғасын құйылғаны сақа, ең жақсысы оңқы деп атайды. Сейчас мы вам покажем более подробно, как найти Ойлан. Соответственно, сайт oylan.nu.edu.kz. Интерфейс также представлен на 3 языках. Также при регистрации на один из продуктов вам уже не обязательно регистрироваться, вы просто проходите под своим логином и паролем или используете Google аккаунт. Сейчас мы вам покажем возможность, мы загружаем здесь картинку и спрашиваем, что нарисовано на картинке. И, соответственно, предоставь решение. Да? Модель поняла картинку и предоставила решение и ответ. Сейчас мы загрузим в Ойлан файл и спросим у Ойлана, что в этом файле находится, какой текст в этом файле находится, для того, чтобы он сжатое понимание, сжатое в составе написал, что это такое. То есть общее видение. Также мы можем загрузить аудио
и также спросить, а что на этом аудио ел представлено. билігі жылдарында Дінмұхамед Ахметұлы То есть Қанаевтың мы сейчас вот вам басшылығымен поставили кең байтақ аудио, и қазақ вот он жерінде рассказывает о том, 68 что жылы на аудио. шымкентін қамтыған 43 То есть, қала соответственно, пайда про болды. жизнь Динмухамед Кунаева. Также у нас доступно будет в скором времени на EULAN 2.5 возможность задавать вопросы. Есть в чате GPT сейчас новинка thinking и non-thinking, да, то есть на русском языке сейчас такого понимания нет. То есть это когда модель думает или модель вам выдает короткий ответ без раздумывания. Это чуть-чуть влияет на скорость, но мы сейчас использовали и вставили то же самое в нашу модель. Соответственно, есть возможность думать, не думать. При обдумывании ответ дается более обширный, но занимает до 9 секунд. При необдумывании ответ приходит вам в 0,05 секунд и в более коротком виде. Также EULAN может работать на латинице, то есть вы можете отправлять запросы на казахском языке на латинице, он, соответственно, понимает как и кириллицу, и вам может выдать на латинице ответ. Также и вы можете отправить на латинице, используя казахский язык, и получить ответ на латинице. То есть вот как вот сейчас видно на экране. Запрос был задан на кириллице, а ответ выдается на латинице, потому что человек выбрал такой ответ. Вы также можете выбирать возможность, на каком вы хотите, на каком скрипте вы хотите получить ответ. Также в каждой модели у нас есть, если вы обратили внимание, палец вверх, палец вниз, да, вы можете выбрать, либо вам нравится, либо вам не нравится. Так как я вам говорила до этого, что ваши данные не сохраняются, но если вы хотите улучшить модель или дать свои отзывы, то вы выбираете, вы можете поставить «не нравится» и дать ваш ответ, тем самым наша модель будет обучаться. Ни для кого не секрет, что каждая и модель обучается посредством получения от вас запросов и данных. На данном промежутке мы сейчас вам покажем наш продукт Бейнеле, который находится на сайте benele.nu.edu.kz. Интерфейс представлен также на 3 языках: казахский, русский, английский. Все данные изображения были сгенерированы с помощью Бейнеле. Есть возможность сгенерировать 1, 2, 3 и 4 рисунка. Есть возможность скачивать. Здесь представлен промпт. Вы можете задавать промпт как на русском, казахском, так и на английском языках. Как вы видите, данная модель обучена максимально на наших данных и показывает нашу культуру, наши виды. И, например, при запросе Gemini, что такое Астана, да, там выдаст какой-то футуристический город, в то время как Бейнеле выдаст максимально приближенный к нам. То есть вам не для создателей креативных медиа и материалов не потребуется много посылать промптов, а один промпт, и вы получите максимально нужное для вас изображение. В целом, хотелось бы сказать, что ИСАИ – это не просто научно-исследовательский институт. Мы создаем локальную инфраструктуру, национальные языковые мультимодальные модели, продукты, которые понимают наш язык, наш образ жизни и наши ценности. Мы работаем для того, чтобы ИИ в Казахстане говорил на казахском, думал как казахстанец и служил обществу. Благодарю вас за внимание и готовы ответить на ваши вопросы. Да, если у вас есть вопросы, вы можете взять микрофон. Вот у нас есть, можете поднять руку, к вам подойдут с микрофоном, если мы вам ответим. Да, Гибрат. Здравствуйте, спасибо большое за презентацию. Судя по тому, как я заметил, что в EULAN и в Телемош можно закинуть текстовые документы для распознавания текстов, такой вопрос появился. Получается, там внедрена некая OCR-модель, которая переводит printed-версию документа в digital формат. Распознает ли эта модель handwritten текста, то есть текста, написанные от руки?
И если нет, планируете ли вы разрабатывать такое? Да, но опять-таки тут есть большой момент, да, то, что это машина, и handwritten, то есть текст, написанный рукой, может быть разный. Если это написано, например, врачом, и очень-очень непонятно, когда даже сам человек не может распознать, не стоит ожидать, что машина сможет распознать, да. Если это максимально понятно, почерк написан, то да, он будет распознавать, он сможет вам выдать и посмотреть. Но в целом, опять-таки, хочу сказать, то, что данные модели, данные продукты у нас выпущены относительно недавно, и мы работаем регулярно над улучшением, кастомизацией в зависимости от отзывов от наших пользователей. Я надеюсь, ответила на ваш вопрос. Спасибо большое. Меня зовут Гульдана, 24 КЗ, журналист. Подскажите, пожалуйста, все ваши продукты, они были как раз-таки на на основе казахской языковой модели КЗЛМ, да, разработаны или как? Или это было отдельное? Нет, разработанная КЗЛМ модель, как я уже до этого сказала, она была разработана и полностью в своем виде передана в Астана Хаб для дальнейшего обучения, разворачивания и предоставления его широкому населению и развития. После того, как мы создали данную модель, мы используем наш опыт в развитии фундаментальных своих собственных моделей, исключительно внутри ИСАИ, которые не имеют сейчас никакой привязки к КЗЛМ, то есть это абсолютно другие фундаментальные модели. Каждый продукт создан на определенно другой фундаментальной модели, обученной и натренированной и созданной внутри ИСАИ. Не связано с КЗЛМ никак. Ну, туда тоже были загружены, да, все, получается, данные, которые мы же говорим, там, с Казахстана. Данные, которые были собраны для КЗЛМ, они также присутствуют, но мы уже расширили эти данные до более большого объема, для того, чтобы наша модель могла покрывать больше материалов и ответов. Хорошо. Вот эти вот все проекты, которые вот Мангасөз, Ойлан, которые вы сейчас продемонстрировали, Бейниле, они, вы сказали, имеют какой-то короткий период времени бесплатная подписка, да? Потом они за каждую нужно отдельно платить или как? Вот смотрите, он имеет какой-то период времени, да, он имеет количество символов, количество токенов. Если мы говорим про Мангасөз, то и Ойлан, он предоставляет Мангасөз 250 тысяч символов при регистрации, бесплатно вам дается, и в Ойлане вам дается 250 тысяч токенов. Если мы это разобьем из категории, что это такое в цифрах, да, то Ойлан можно использовать, если вы каждый день один запрос отправляете, порядка полугода. А Мангасөз, это вы можете перевести от 500 до 600 страниц 12 шрифтом. То есть и каждые последующие, если вам потребуется еще, то вы, соответственно, докупаете. Вы можете как купить определенный пакет, также вы можете произвольную сумму начислить на ваш кошелек и будет вам начисляться. На все продукты у нас действует единый кошелек, то есть условно любым продуктом, который вы будете использовать на ИСАИ Playground, будь то Ойлан, Мангасөз или Бейниле, вы единожды оплачиваете и оттуда все идет. То есть не нужно на разные продукты закидывать разные деньги. Вот это я хотела уточнить. Да. А какая сумма, речь о какой сумме? И планируется ли в перспективе это перевести в более удобный формат, например, приложение, да? Потому что не всегда, согласитесь, удобно открывать ИСАИ, искать там тот или иной продукт. Да, на данный момент у нас очень хорошо сделана мобильная верстка для того, чтобы смотреть с мобильного девайса с браузера, но в будущем мы создадим мобильные приложения, да, это все чуть-чуть попозже. Мы сейчас на данный момент развиваем и улучшаем сам продукт, и после того, как мы уже поймем то, что он достаточно устойчив и достаточно отвечает требованиям широкого пласта населения, мы создадим мобильное приложение. И второй у вас вопрос был? Примерные сроки? Пока... Примерная стоимость каждый 1 миллион токенов в Ойлане стоит 4000 тенге. В месяц, да? 1 миллион токенов, всё, то есть поняла. он не имеет, Поняла. только вы закончили, Запрос, от запроса. от запросов зависит, да. И уточню, пожалуйста, вот то, что вы сейчас продемонстрировали, это своего рода типа мини-компьютер или что это? Ну, это Суперкомпьютер. инференс-сервер, да, который по мощностям
и по обработке запросов чуть-чуть уступает, естественно, суперкомпьютеру, особенно последнего поколения, но не уступает предыдущему поколению, которое у нас до этого в Казахстане было. Да? И то, что мы сейчас лайв-видео смотрели, демо, да, оно вам показывало максимально ту скорость, как выдает вам ответы и запросы. То есть это наш ответ на то, что не было у нас ресурсов, нет у нас достаточных вычислительных ресурсов для того, чтобы наши модели давать возможность людям использовать их. Его создали полностью, все в Казахстане, все вот эти атрибуты, составляющие и так далее. Составляющие нет, составляющие не были созданы в Казахстане. Да? Составляющие, естественно, были куплены в магазине от иностранных вендоров, но создали его внутри Исая, нашими инженерами, и самое основное ноу-хау, то есть наши дата-сайентисты поняли, как правильно вот эту большую модель, которая занимает достаточно много пространства и достаточно много места на суперкомпьютере, как можно ее таким образом разложить, чтобы она встала на данный сервер и могла использоваться. Я извиняюсь, может, тут я немного добавлю. Вот с конца 2023 года правительством США были наложены санкции на Центральную Азию, в частности на Казахстан, в части завоза GPU. GPU — это видеокарта, да, неотъемлемый атрибут суперкомпьютеров. Суперкомпьютеры, они мощны тем, что они имеют GPU. То есть ранее, если мы могли напрямую того же NVIDIA закупать, введя санкции, процесс стал очень трудным. Вот у министерства занял почти 1,5 года. И вопрос возникает в чем? Вот вы создали модели, где их разместить, как ими пользоваться? То есть, чтобы на полке не оставался. Для этого нужна суперкомпьютерная мощность, куда вот нужно выложить, она работала. И вот преодолеть этот барьер мы решили данным путем. То есть не те материалы, которые не попадают под санкции, но доступны, скажем, в общедоступных магазинах, там условно Сулпак, Белый ветер, мы можем приобрести, но наше ноу-хау именно в сборке и конфигурации под модели. Вот мы Ойлян, Мангасөз, мы их создали, и мы таким образом конфигурируем MangoTAS, чтобы он мог эти модели на себе разместить, и там тысячи пользователей могли им пользоваться. Вот в чем заключается, скажем так, фишка. Все, я поняла. Спасибо большое. Саламатсыздар ма? Қазына орталығы, есімім Жазира. Көп рахмет, бүгінгі өте жақсы презентация өтті. Менің ойымша, бұл шынымен де қазақтың халықаралық деңгейде және жасанды интеллектті дамытуға үлкен үлес қосады. Және әрине біз өзіміздің жұмысымызда қолдануға тырысамыз. Менде мынандай сұрақ. Ойлан 2 деген жаңағы қосымшада сіздерде латын әліпбиі қолданылады екен. Сол латын әліпбиінің қандай нұсқасын қолдандыңыздар, оны қайдан алдыңыздар? Сосын тағы да бір сұрақ. Мәңгі сөз деп өздеріңіз латынша жазып тұрсыздар, бірақ транскрипциясы дұрыс емес, ол неге мәңгі сөз болып тұр? Осы сұрақтар. Рахмет. Мен қосып кетейінші, өйткені сіздерде жаңағы қазақша аударма шығып тұрды ғой, ойлаймын. Сол кезде оқығанда дұрыс оқымай тұрды, ол тікелей аудармасын дұрыс оқи алмай тұр, сондықтан. Мәңгі сөз тел солай кетіп тұрды, өйткені латиницада дұрыс жазылмағаннан ол кириллицаға аударғанда дұрыс түспей тұр ол. Сұрағыңыз 2 бөлікке бөлек, я бірінші латин жаңа скрипт туралы атакамызға жауап беретін болады, екінші бөлікке мен жауап беремін. All right, we have in our team data scientists who have a linguistic background, and they have created, based on the suggested Latin scripts, a Latin script which we have then converted our original data from the Cyrillic script to Latin script and used it for training the model. And this does not mean that this must be the Latin script that should be used. What we are showing here is that our model can generate output in a Latin Kazakh. If in the future another one will be approved, then we can change very easily to that one. Secondly, what we have observed when we were looking at the feedback to our models, people were stating to us that Latin language input in Kazakh cannot be understood by our model. Therefore, we have created very many different versions of Latin Kazakh, which is written by the regular people through their smartphones, and we have trained our model to understand all of them. Maybe you will summarize it.
Жана латин туралы айтатын болсақ, біздің институтта бір маманымыз бар. Жана лингвистика маманы, және де деректер талдаушысы. Сол кісі өз топпен бірге латин деректерді қоры жинады. Яғни болған қорыны латин скриптқа айналдырды. Қазір кезде сондай бекітілген бір латин әліппе жоқ деп айтуға болады. Біз өзімізге ыңғайлы форматқа неттік, бірақ егер ертең ресми түрде бір бекітілген бір вариант болса, оған да бізге адаптация жасау оңай болады. Осына біздің басты мақсатымыз көрсету, яғни біздің модель ойлан латин скрипті түсіне алады. Екіншісі, біз басқа қолдаушылардан фидбек, яғни олардың отзывтарды алдық. Және де оларға қалай ыңғайлы болса, әртүрлі варианттар істедік. Әртүрлі варианттарға модель біз көрсеткіш жақсы болды. Яғни әртүрлі варианттарға адаптация жасауға болады. Және де екінші бөлек тілсең кейбір нәрселер дұрыс шығарған жоқ, транскрипция. Енді біздің негізі басты бір мотто дейді ғой, лого. Бір жерде тұрмау, ары қарай жүру. Яғни біз істедік, оны көрсетеміз. Ары қарай әрине бәр нәрсе 100% идеал болмайды. Жұмыс барысында біз оны жақсартамыз, деректерді және қолдаушылардың отзывтарды алып, оны өзгертеміз, одан әрі де жақсы істейміз. Кешіріңіздер, осы мәңгі сөзде біздің бейнеле деген сөздердің бәрін латынша жазып тұрсыздар ғой. Демек біздің бұл жердегі мақсат латынға ауысудың, қазақша сөздерді Біз сөздерді берген кезде біздің басты мақсатымыз шетелдіктер де оны түсінсін. Яғни сол үшін латын әліппесімен жаздық. Өйткені біз әр жобаның аясында ғылыми мақаланы жазамыз. Ол енді ағылшын тілінде болады, дүние жүзінде аренада көрсетіледі. Сондықтан латин әліппеде мәңгі сөз бейнелен жаздық. Бірақ ескерту үшін көп рахмет, оны біз еске аламыз. Ол тек қана біз емес, басқа да елдер, Қытай болсын, өзбек ел болсын, оларды өз тілінде істесе де аттарын сондай унифицированный еді, басқа елдерді сынсын. Оны біз ескертеміз, ресми бекітілген кезде оны адаптация істеуге болады. В целом хотелось бы добавить, о том, что все эти переводы, переводы – это машинный перевод. Что такое машинный перевод? Он не всегда идеально все может сделать. То есть это проблема всех и переводчиков, не только MangoSource. На чем мы основываемся, почему мы можем так громко говорить о том, что это наш и переводчик достаточно хороший? Потому что у нас в пилотном режиме с ноября 2024 года прошло несколько предприятий, которые работали на MangoSource, тем самым, и они возвращались к нам с отзывами. И на данный момент MangoSource используется порядка 5 компаний отечественных, крупных, которые используют MangoSource у себя в работе. И за короткое время они к нам вернулись с отзывом о том, что они сократили свои затраты на переводчиков в разы с помощью MangoSource. Есть ли еще вопросы? Добрый день, меня зовут Жанья, команда коммуникации, страновой офис ВОЗ в Казахстане. Спасибо большое за презентацию. Нам очень понравился инструмент TillSync, очень классный. У нас директор, представитель организации тоже иностранец. И любое его выступление для социальных сетей, ивентов, конференций и так далее постоянно нужно переводить на местные языки, казахский, русский. Однако я заметила, что вот примерно перевод на 1,5-2 минуты опаздывает, как мне показалось. Будет ли данная программа дорабатываться? Потом достаточно, презентация и шрифт очень мелкие, особенно для нижних, для тех, кто сидит сзади. Можно ли его в рамках платной подписки увеличивать, ставить в центре, чтобы был более, видно, чтобы было? И третье, можно ли с обычной пользовательской платной подпиской, если я куплю, использовать данную программу, подключить с компьютера и транслировать на конференции? Рахмет.
Да, большое спасибо. Хотелось бы сказать то, что Тельсинк у нас еще не вышел на нашем ESAI Playground. Мы сейчас его пилотно вам показываем. Это первый его такой, скажем, выход как продукта. В будущем, до конца лета мы его выведем на наш ESAI Playground для того, чтобы вы могли воспользоваться. Большое спасибо за ваши отзывы. Да, мы обязательно их воспримем и попробуем улучшить наши продукты. Менде бейнелеге байланысты бір сұрақ бар еді. Бейнеледе жаңағыдай тамаша суреттер шығарып тұр, шынымен ChatGPT-ге қарағанда. Бізде қазақ тілі оқулықтарын жазамыз. Оның авторлық құқықтары сақталған бола ма? Мысалға мен өзімнің оқулықтарыма бейнелерден суреттер алып, салсам, бірақ ссылка сілтемелерін көрсетіп болсам, қойсам, авторлық құқық жағынан осылай қалай болады? Рахмет. Any image you will generate with Beynele, for which you have paid, is your own property. We are not just claiming any type of copyright for anything. Okay, thank you. Яғни бейнеле қолданған кезде кез келген сурет сіздің жеке бір материал болады. Оны орысша айтқанда свободно использовать, яғни қолданыста істей аласыз. А вот можно тогда еще спросить, какими программами уже можно пользоваться бесплатно, платно, а какие в разработке? То есть один был в разработке, какими сейчас уже можно пользоваться, выйдя после брифинга? Да, вы уже сейчас можете зайти на наш ESAI Playground, зарегистрироваться и начать использовать MangoSource, Oylan и Beynele. Тельсинк будет доступен до конца этого лета. GTAS также можно, это уже как коммерческий проект, с нами обговорить, под ваши потребности, желания можно сконфигурировать, это отдельно можно обсудить. MangoTAS тоже мы готовы поставлять, предоставлять, конфигурировать под ваши нужды. Да, и как я уже до этого в презентации упомянула, у нас уже есть наши первые клиенты, которые работают на MangoTAS, поставили его у себя в закрытом контуре, уже максимально используют его. И если есть какие-то предпочтения по тому, как вы хотите, что вы хотите, вы можете связаться со мной или с нашим институтом, мы всегда вам поможем, и мы всегда рады любому виду сотрудничества. Да, вот еще вопрос. Здравствуйте, меня зовут Айгерим, сайт Информбюро. Спасибо за такие проекты, действительно очень интересные, но есть такой вопрос. За счет каких источников было финансирование и какова общая сумма, которая была затрачена на реализацию этих проектов? И можно, пожалуйста, на русском ответить? Хорошо. У нас, скажем так, единственный источник финансирования на сегодняшний день – это частный фонд Назарбаев фонд, который с начала основания является нашим спонсором. Средства, которые мы задатели на модель, это зарплата сотрудников, аренда офиса, закуп компьютеров, лаптопов. То есть на сегодняшний день мы не получаем, скажем так, бюджетные средства. Да, вот в том году мы были трансформированы в частное учреждение, у нас больше прав, и с этого года мы планируем участвовать в грантах от Министерства образования и науки. Но пока там гранты еще не объявили, и на сегодняшний день единственный источник финансирования, повторяюсь, Назарбаев фонд. Будут ли еще вопросы? Да, разрешите вопрос, пожалуйста. Вот в Oylan есть такая очень классная функция, когда можно аудиозапись расшифровывать, транскрибировать в текст, да? Просто люди моей профессии, допустим, журналисты, сотрудники пресс-служб, они очень много времени тратят на расшифровку аудиозаписей. Расскажите, вот каким образом это могло бы сэкономить время различным редакциям, масс-медиа, журналистам, как это могло бы стать очень классным инструментом труда журналистского, и как это могло бы сэкономить время репортерам, корреспондентам различных масс-медиа? Да, хотелось бы сказать, что помимо того, что он транскрибирует, он может вам перевести на казахский, русский, английский в Oylan, или вы можете его также загрузить и перевести его на китайский, турецкий с помощью MangoSource.
А также он может вам оценить и рассказать в целом, что было самое главное сказано на данном аудио и какие поинты были подняты и кто как что ответил. Да, у нас уже сейчас на данный момент, как я уже говорила, используются такие, а в основном это используется госорганами, которые обрабатывают протокольные заседания и, соответственно, тем самым они экономят в разы больше времени. Если раньше расшифровка и создание протокола после собрания занимало от 2 до недели, то сейчас это занимает максимум день. Добрый день, меня зовут Асем Тажиева, я исследователь, стартапер. Хочу сказать, что это прорыв, так как здесь находятся в основном представители СМИ, я как человек, который как бы в стартапах, больше в IT, и использование, как говорил профессор, AI for Good, использование искусственного интеллекта для блага. Я считаю, что это прорыв для Казахстана, использовать такие классные возможности именно для развития внутреннего потенциала нашей страны. Хочу сказать, что, например, те стартапы, которые мы развиваем, все хотим использовать искусственный интеллект. Вы знаете, что он просто молниеносно быстро развивается, и нам не хотелось бы платить, например, тем странам, которые сейчас развивают искусственный интеллект, а платить нам же внутренним, скажем, таким, как до этого рассказывали уже, разработки спокойно интегрировать свои стартапы, использовать, а также для меня всегда был вопрос важный этического характера. Как мы можем сохранить свои данные, чтобы никто как бы не видел, не использовал, потому что мы и плюс к этому исследователи. Поэтому хочется отметить, чтобы пресса тоже для себя сделала заметочки о том, что для Казахстана, для развития стартапов, для того, чтобы мы не теряли свою идентичность в будущем, а также этические все данные были сохранны, это огромный прорыв. Поэтому я поздравляю команду и хочу, чтобы об этом узнало очень много моих коллег. Обязательно донесу. Спасибо большое. Спасибо большое за отзыв. У нас есть время еще на 1-2 вопроса. Да, я хотела бы, кстати, немножечко продолжить, спросить как раз-таки об этической стороне и о сохранности данных. Каким образом они будут сохраняться в казахстанских приложениях? Потому что искусственный интеллект, одна из его опасностей именно в том и заключается, что данные могут стать широко доступными. Основная опасность при использовании инструментов, да, вы правы, в основном это касается зарубежных, потому что, используя тоже ChatGPT или Google Translate, мы отправляем данные в чье-то облако, где это облако находится, что происходит с этими данными, сохраняются они, не сохраняются, и как они в дальнейшем будут использоваться, мы не знаем, как конечные пользователи. В то же время, как я уже в презентации указывала, с учетом всех наших продуктов, все данные, которые обрабатываются на наших серверах, находятся здесь, локально, в Назарбаев университете, в нашем дата-центре. Это не облачное решение, это физический сервер находится здесь. И данные, они не сохраняются, они сквозное проходят через сервер, обрабатываются и отправляются конечному пользователю. Тем самым мы не видим, что вы делаете, мы не видим, что вы переводите, мы не видим, что вы обрабатываете. И если есть компании, которые вообще не могут использовать интернет и доступ к продуктам даже отечественного производства, в связи с этим мы также создали Мангитас, который можно поставить в закрытом контуре компании и предоставить возможность. Там вообще нет выхода в интернет, и если только утечка произойдет, что если кто-то из сотрудников зайдет, скачает документы и сам разместит их в открытых источниках. Да, у вас еще вопрос? Да, я хотела уточнить, а каким образом тогда этот искусственный интеллект учится? По идее же, он должен съесть очень много информации, переварить ее, понять, и на этой основе он какие-то новые выдает варианты. Да. А здесь что? Да, когда мы делали демонстрацию, я вам показывала, да, что он фан-ап, фан-даун. Вы можете показать, отправить модели. Мы просим максимально всех наших пользователей при использовании наших ресурсов. Если вы видите, что он не совсем правильно вам отвечает, то вы можете отправить отзыв, получается, выбрать палец вниз и написать корректный отзыв. Точно так же, как в чате GPT, да, то есть вы отправляете ему данные. Также
хочет добавить профессор. For instance, for corporate clients of Mengisöz, we ask from them translatable documents in multiple languages, parallel text, and we just do a specific fine-tune with their data such that the model just works better for their specific use cases. So since we are the creators of these models, we just have the ability to do the further fine-tunes because we have the whole training scripts and model and the underlying data. And with additional data, we can customize it for the company in the finance or for the company in the oil field. And in addition to that, as Amina has pointed out, the only data we are retaining is the data which we receive through user feedback. For instance, if you don't like a translation, you might just give a thumbs down and then provide a suggested correct translation. Afterwards, our data creation team looks at that, and if the feedback is correct, we are training the model with that additional data. Through this, we have seen that the performance of the models have significantly improved. So that is why, another reason why we are creating these as pilot products and services accessible to the public. That way, we are receiving real feedback. Our work is not only an academic endeavor, but a real task for creating useful products and services for the people. So providing user feedback is very important for us. То есть тут как бы два момента. Первое, есть такое понятие fine-tuning, то есть подкручивать под клиента. Например, у некоторых клиентов есть своя база данных, например, там финтех, нефтегаз, либо там силовые структуры. У них есть определенные терминологии, либо слова, которые не используют в своей части. Они могут нам эти данные предоставить, и мы можем модель, которую мы потом, скажем, для них на MangoTask разместим, можем под них дообучить, либо, грубо говоря, докрутить. Это первое. Второе, конкретно, если про MangoSource говорить, как Амина отмечала, там вот есть вот палец вверх, палец вниз. В случае, когда вы нажимаете палец вниз, вы добавляете свою альтернативу перевода. В данном случае данные сохраняются. Наша команда рассматривает, если ваши альтернативные предложения, скажем так, качественные, мы включаем его в нашу базу данных. Когда эта база данных до определенного лимита наполняется, мы эту модель переобучиваем с уже этими вашими данными. В связи с этим тоже вот небольшая реклама. Призываем вас всех вот MangoSource, Duolan пользоваться, потому что все модели, даже зарубежные бигтех-компании, они дообучаются, доулучшаются за счет ваших же отзывов. Поэтому используйте MangoSource. Если что-то не нравится, давайте свои альтернативные предложения по переводу. Если они качественные и правильные, мы, конечно же, включим, и обновленный MangoSource уже будет более усовершенствованный, улучшенный. И если, коллеги, есть еще один вопрос, давайте один вопрос примем ввиду времени. Если нет, то да. Да, в целом хотелось бы еще раз поблагодарить всех присутствующих, что вы к нам пришли. Также я хотела бы отдельное спасибо сказать Фонду социального развития при Назарбаев университете, а также Арт-хабу Energy, которые предоставили нам данное пространство для проведения пресс-брифинга, для того, чтобы мы все здесь могли встретиться. Большое спасибо. В целом данное здание закрывается на реконструкцию, и мой коллега вам сейчас более подробно, вкратце расскажет о том, что вы можете увидеть и кто может использовать в дальнейшем данное здание. Спасибо вам большое. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Ирнар. Я являюсь проектным менеджером креативного арт-хаба Energy. Добро пожаловать в данную площадку, где мы находимся. Вкратце расскажу про нас. Это не просто локация, это полноценное третье место для всех креаторов Казахстана, Центральной Азии и Астаны в частности. То есть это не дом, это не работа. Мы создаем полноценное место для креатива, живой креатив, то есть именно построенный на людях. То есть мы не просто коворкинг, мы не просто выставка картин, мы полноценное третье место для всех диджитал-креаторов, которые работают на стыке науки, искусства и технологий. Также выражаем огромное восхищение коллегам с ИСА и поздравляем с запуском новых продуктов. Желаем всего наилучшего. Также можете ознакомиться с нашим инстаграмом и следить за развитием нашего арт-хаба и также открыты для всего вида сотрудничества. Спасибо большое.
Құрметті қонақтар, келгендеріңізге көптен көп рахмет. Біз ынтымақтастыққа әрқашанда ашықпыз. Алда қандай да бір сұрақтарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, біздің корпоративтік поштаға жолдауларыңызға болады. Біз сұрақтарыңызға жауап беруге дайынбыз. Ал енді кішігірім кофе брейк және нетворкинг сессиясына көшсек. Рахмет келгендеріңізге.